Recording is being start. Report your attendance after the recording. Okay, it started. So how many people are there? Dheeraj, Anuj, Yash. Okay, 3 people are there. All right. Okay. So is my voice clear? First of all, tell me. Okay, that's good. Okay. So can anybody tell me that which lesson we are studying? My regular question. Okay, let me see how many people are in contact with your school or your teaching. If you know, that's good. If you don't know, not a big matter. You still have time to study. But if you remember, okay, seventh lesson. Bob. Yes. Anybody else? Are we studying about status? Which lesson? Six. Next one. Who is next one? Anuj, Yash, Dhiraj. Do you remember the name of the lesson? Okay, let it go. I will tell you. Okay. So we are studying about lesson number 5. That is mass media and history. Okay. What is it? Mass media and history. म्हणजेच प्रसार माध्यमे आणि त्यांचा इतिहास. Mass means public, media means communication between people. Okay, public. Right. So understand? Remember anything else? In that chapter, we studied about newspapers. Who started newspaper in India? What are different newspaper? First newspaper, second. After that, how newspaper helps or helped India in its freedom struggle. I have some questions on that also prepared for you for the examination, right? So that's good. We studied about Darpan. We studied about Balshastri Jambekar, how important this person is, Balshastri Jambekar ji. Prabhakar, Jnanoday, okay, Indu Prakash, Maratha and Kesari. We studied a lot, guys. How this newspaper helped India, okay, to get that strength to fight against the Britishers, okay, so that we get independence, okay. So in that we studied about magazines and journals. So the first mass media we studied is newspaper, that we have completed, okay. In news we have newspapers, we have seen what is newspaper, what are the objectives of the newspaper. We also studied the history of newspapers, when it started, etc, etc, because the name of the lesson is itself mass media and history. After that we studied about the magazines and journals. What we studied? Magazines and journal. What magazines and journals are actually? I will just read it for in few minutes, you will understand. Magazines and journals are periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 quarterly, annually. All right. There may be some chronicles which are published at no fixed time. We studied everything. And in the last lecture, I told you to download one newspaper on your mobile and read it, right? And it is called as e-newspaper. We studied that Balshastri Jambekar started the first monthly magazine in Marathi. मराठी मध्ये त्यांनी पहिली मॅगझिन चालू केली. त्याचं नाव होतं दिग्दर्शन. Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started in 1929 and edited by Trambak Shankar Shezwolkar. ओके, प्रगती नावाचं पण एक जर्नल होतं, ते स्टार्टेड कधी झालं होतं? स्टार्ट 29 म्हणजे खूप दिवस झाले. आणि ते एडिट कोणाद्वारे केलं जायचं किंवा संपादित कोणाद्वारे केलं जायचं? त्र्यंबक शंकर शेजवळकर. He wrote regularly in this historiographical journal of महाराष्ट्रा's हिस्ट्री अँड सोशल मुवमेंट्स. म्हणजे हे जे प्रगती नावाचं जे मॅगझिन किंवा जर्नल होतं,
त्यामध्ये कोण लिहायचं? त्र्यंबक शंकर शेजवळकर हे त्याचे एडिटर होते, संपादक होते. ते त्यामध्ये हिस्टॉरिकल जे इन्फॉर्मेशन आहे महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्रातील वेगळ्या मोमेंट्सची, ओके, ही त्यात प्रकाशित केली जायची, पब्लिश केली जायची. करंटली देर आर मेनी पिरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री, मराठी जर्नल्स, ओके. तर आजच्या काळात जर आपण बघितलं तर हा जो मास मीडिया आहे हा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे आणि करंटली खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात पिरियडिकल्स पब्लिश होतात, लोक ते वाचतात, ओके, इंडियाच्या हिस्ट्री बद्दल. मराठी जर्नल्स सच ॲज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती अँड मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी साइटेड ॲज एक्झाम्पल्स. मग जसं नॅशनल लेवलवर इंडियन हिस्ट्री विषयी माहिती लिहिणारे पिरियडिकल्स आहे, मॅगझिन्स आहे, त्याविषयी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात पण वेगवेगळे जर्नल्स आहे की ज्यामध्ये इतिहासाची माहिती सांगितली जाते. त्याचं नाव आहे भारतीय इतिहास आणि संस्कृती नावाचं एक पिरियडिकल जर्नल आहे. मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका नावाचं एक जर्नल आहे की ज्यामध्ये महाराष्ट्राची हिस्ट्री पब्लिश होते, ओके. तर मित्रांनो, आपण हे आता सेकंड जे मास मीडिया आहे तर हे बघितलं, त्याची हिस्ट्री काय आहे ते आपण बघितलं. पहिलं बघितलं न्यूजपेपर, आता दुसरं बघितलं मास मीडिया, सॉरी मॅगझिन्स आणि जर्नल्स आपण बघितलं. मग हे मॅगझिन्स काय असतात, जर्नल्स काय असतात ते पाहिलं, ते कोणी कधी चालू केलं त्याची हिस्ट्री पाहिली, ओके, ऑल राईट. अँड आय होप दिस मास मीडिया अँड हिस्ट्री, द सेकंड मास मीडिया इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. Is everything clear at your end? Am I audible to everyone? Okay. So from previous classes, do you have any problem in that? Any doubts? If you have gone through examination, right? You have gone through examination, I think. Did you face any challenges over there? Okay, Anuj. आदर्श तो मराठी येते का तुला? Or should I mix it with Hindi and English only? Okay, okay. Okay, guys. So I think a magazine is also clear to all of you. Now we will see the next mass media. पुढचा मास मीडिया काय आहे की ज्याद्वारे पब्लिकला माहिती पुरवली जाते किंवा पुरवली जायची. लेट्स सी. हिअर वी गो. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिझम. ओके, म्हणजेच नेक्स्ट टाइप ऑफ मास मीडिया अँड हिस्ट्री. लेट्स सी. So these are ultra modern periodicals. Periodicals form a part of electronic and digital journalism. म्हणजे हे जे आपण इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल जर्नलिझम किंवा पिरियडिकल्स आपण म्हणतो, सो इट फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिझम, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड डिजिटल जर्नलिझम. म्हणजे आजचा जो मीडिया आहे, सोशल मीडिया झालं, तुमचा मोबाईल झालं, तुम्ही काय काय वापरता, या सगळ्या गोष्टी काय आहे, हे अल्ट्रा मॉडर्न आहे, म्हणजे आताच्या काळातले आहे, काही वर्षांपूर्वीचे आहे. याला फार जुना इतिहास नाही, काही 5-10 वर्षाचा इतिहास यामागे आहे. कारण इंटरनेट सुरू होऊन देशामध्ये 10 ते 15 वर्ष झालीत फक्त, ओके. तर हा एक अल्ट्रा मॉडर्न आहे, खूप जवळचा काळ आहे, ओके. हिस्ट्री इज अ प्राईम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पिरियडिकल्स एज वेल. मग हे काही अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल फॉर्मर वेगळ्या प्रकारचे पिरियडिकल्स तयार होतात, ओके. यांच्यासाठी पण हिस्ट्री महत्वाचा सब्जेक्ट आहे. म्हणजे बघा, आपल्याला माहित आहे हे जे मास मीडिया आहे, सध्याचा जो मीडिया आहे, युट्यूब झालं, इतर काही गोष्टी झाल्या, तर यामध्ये आपल्याला खूप गोष्टींची माहिती मिळते. तर त्यामध्ये इतिहास पण खूप महत्वाचा एक सब्जेक्ट आहे की त्याची पण आपल्याला खूप जास्त माहिती मिळते. सो द हिस्ट्री इज अ प्राईम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पिरियडिकल्स एज वेल. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience or readers. म्हणजे बघा, तुम्ही ऑनलाईन एखादा न्यूजपेपर वाचला, तुम्ही युट्यूबवर वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉक्युमेंटरीज पाहिला, वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज पाहिले, ओके. तर यातून ऑडियन्स किंवा जी रीडर्स आहे त्यांना एक हिस्टॉरिकल कंटेंट मिळतं, ओके. हे अल्ट्रा मॉडर्न आहे. म्हणजे बघा, आज युट्यूबवर एकच व्हिडिओ एकाच वेळी काही करोड पब्लिक बघू शकते. म्हणजेच
मास मीडिया, पब्लिक. ओके, तर या सर्वांना एकाच वेळी आपण संबोधित करू शकतो. ऑल राईट. सो हे झालं इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल जर्नलिझम, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ mass media. Okay, I hope it is clear to everyone, electronic and digital journalism. So guys, it is clear to all of you? Yes, anybody having any doubt? If such questions are asked in the exam which are based upon this electronic and digital journalism, you should able to answer the question, because you do not need to read the book for this question, right? Whatever happening around you, you can easily understand, you can easily frame answer for this question, right? Because you people are tech savvy, म्हणजे technology savvy people you are. So guys, the next form of mass media is radio. Let's see. Indian Broadcasting Company, that is it in short IBC, Indian Broadcasting Company. So a private radio company was the first one to broadcast daily programs. म्हणजेच बघा, भारतामध्ये जे डेली प्रोग्राम्स होतात वेगवेगळे, काय पूर्वीच्या काळामध्ये व्हायचे, ओके, तर ते प्रोग्राम टेलिकास्ट करणारे किंवा ब्रॉडकास्ट करणारे ओनली वन कंपनी होती, प्रायव्हेट रेडिओ कंपनी. तिचं नाव होतं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, IBC. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service, that is ISBS. बघा, आपल्यावर ब्रिटिशनी राज्य केलं, रूल केलं. मग त्यांनी काय केलं, त्याच काळामध्ये ही एक प्रायव्हेट कंपनी होती, म्हणजे कोणत्या तरी मालकीची कंपनी होती, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. मग हिला काय केलं, त्या मालकाला ब्रिटिशांनी काही पैसे दिले असतील, त्याला सांगितलं ही कंपनी आम्हाला घ्यायची आहे, आणि त्यांनी ती कंपनी टेक ओव्हर केली, घेऊन टाकली, आणि तिला नाव दिलं ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. अँड ओके, सॉरी, तिला नाव दिलं इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस. ओके, ऑन 8th June 1936 it was renamed as All India Radio, that is AIR. म्हणजे ऑलरेडी कंपनी विकत घेतली, त्यांना ब्रिटिशांनी टेक ओव्हर केलं, तिचं नाव बदललं इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस. परंतु त्यानंतर पुन्हा 1936 मध्ये 8 जूनला तिचं पुन्हा रिनेम करण्यात आलं, तिचं नाव दिलं ऑल इंडिया रेडिओ, दॅट इज AIR in short. After independence, AIR became an integral part of Ministry of Information and Broadcasting, okay, of India. मग आफ्टर इंडिपेंडन्स देअर वॉज वन मिनिस्ट्री, म्हणजे एक मंत्रालय असतं, त्याचं नाव काय आहे, IT मिनिस्ट्री किंवा इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री म्हणून आहे, त्यावेळी होती. ओके, आता थोडंसं नाव मे बी चेंज असू शकतं. तर मग ही जी AIR आहे, म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ आहे, तर ही टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंगच्या गेली, अंडर द कंट्रोल. इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गव्हर्नमेंटल प्रोग्राम्स अँड स्कीम्स. मग इनिशियली काय केलं जायचं ह्या ऑल इंडिया रेडिओवर, कारण रेडिओ हा त्यावेळी बऱ्याच कुटुंबांमध्ये असायचा, कारण रेडिओ हाच एक त्यावेळी सोर्स होता की ज्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत त्या लोकांना सांगितल्या जायच्या सुरुवातीला. ओके, गव्हर्नमेंटचे जे कार्यक्रम चालले आहेत, ज्या योजना चाललेल्या आहेत, त्या लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी त्याच्या अनाउन्समेंट आहे, त्याची जी संबंधित माहिती आहे ती ऑल इंडिया रेडिओवरून केली जायची. इट वॉज नेम्ड ॲज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. तर मग पंडित नरेंद्र शर्मा नावाचे कवी होते. ओके, तर त्यांनी मात्र हिचं नाव सुचवलं, वेगळं नाव सुचवलं गव्हर्नमेंटला, की हिचं नाव तुम्ही आकाशवाणी असं ठेवा AIR. मग त्यानंतर पुन्हा त्याचं नाव आकाशवाणी असं करण्यात आलं, कारण आकाशवाणीचा आपल्याला अर्थ माहित आहे की आकाशातून कोणीतरी एक प्रकारे बोलणार. आकाश म्हणजे आकाश ऑलरेडी, स्काय, अँड वाणी म्हणजे स्पीकिंग, बोलणे. सो रेडिओ म्हणजे एक प्रकारे तसंच होतं, आकाशातूनच कोणीतरी बोलल्यासारखी ते आपल्या घरात यायचं. ओके, सो इट्स नेम वॉज चेंज टू आकाशवाणी. ओके,
So guys, I hope you have got this information. Anybody having any doubt in this? Okay. Everything clear? Okay, good. Now see, तिचं नाव तर बदलण्यात आलं, आकाशवाणी करण्यात आलं. Okay. Now see, Akashvani on this page broadcasts various entertainment, अवेअरनेस क्रिएटिंग अँड लिटरसी प्रोग्राम्स. मग आकाशवाणीवर काय केलं जायचं? ब्रॉडकास्ट केलं जायचं, म्हणजेच प्रसारित केलं जायचं काय? व्हेरियस एंटरटेनमेंट, अवेअरनेस क्रिएटिंग अँड लिटरसी प्रोग्राम्स. म्हणजे लोकांचं मनोरंजन व्हावं यासाठी त्यावर गाणी वाजवली जायची किंवा इतर काही गोष्टी केल्या जायच्या. लोकांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं, जागरूकता निर्माण करणं, एखाद्या गोष्टीविषयी त्याची माहिती त्यावर दिली जायची. लिटरसी प्रोग्राम्स राबवले जायचे, म्हणजेच सर्व शिक्षा अभियान सारखे साक्षरता निर्माण व्हावं लोकांमध्ये, लिटरसी शिक्षणासाठी लोकांनी प्रवृत्त व्हावं, मुलांना शिक्षणासाठी शाळेत घालावं, ओके, प्रवेश घ्यावा. या सर्व गोष्टींसाठी जे प्रोग्राम्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स आकाशवाणीद्वारे ब्रॉडकास्ट केले जायचे. इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल, आजही या गोष्टी होत असतात. ओके. इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, द यूथ अँड वुमन. आणखी काय काय केलं जातं? समाजात वेगवेगळे प्रकार आहेत, समाजात वेगवेगळे लोक आहेत. तरुण वर्ग आहे समाजामध्ये, फार्मर्स शेतकरी वर्ग आहे, कामगार वर्ग आहे वर्कर्स, ओके, वुमेन्स आहेत, तर त्यांचे वेगवेगळे प्रकारचे वेगळे त्यांच्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्राम, गव्हर्नमेंट स्कीम्स गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट करत असतात, त्याची माहिती यावरून ब्रॉडकास्ट केली जाते. The विविध भारती प्रोग्राम are broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages. म्हणजे काय? विविध भारती नावाचे प्रोग्राम आहेत. तर भारतात ज्या 24 मेन रिजनल लँग्वेजेस आहे, जसं मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळी, ओके, कन्नड, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ज्या 24 लँग्वेज आहेत त्यामध्ये विविध भारती हा प्रोग्राम प्रसारित केला जातो, ब्रॉडकास्ट केला जातो. त्याचबरोबर 146 डायलेक्ट्स आहेत, म्हणजे मराठी भाषा जरी झाली ते मराठी भाषेची वेगवेगळ्या प्रकारची वर्ण हे आहे, काय आहे? मराठी भाषेची बोली भाषा आपण त्याला म्हणू. तर कोकणमध्ये वेगळी झाली, मराठवाड्यात गेलं तर वेगळी, त्याचे जे वळण आहे भाषेचं ते वेगळं असतं. म्हणजे हे झाले डायलेक्ट्स 146. मग यामध्ये पण काय केलं जायचं? प्रसारित केलं जातं. ओके. लेटली व्हेरियस न्यू चॅनल्स लाईक रेडिओ मिर्ची आर प्रोव्हाइडिंग रेडिओ सर्व्हिसेस. मग यामध्ये पुन्हा प्रायव्हेट प्लेयर्स पण आले, जसं गव्हर्नमेंट त्यांच्या आकाशवाणी मधून वेगळ्या गोष्टी सांगतात त्याप्रमाणे मग दुसऱ्यांनी पण रेडिओ चालू केले. रेड FM झालं, रेडिओ मिर्ची झालं, ओके, 93.5, 91.1, 98.3, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे FM त्या ठिकाणी चालू झाले. रेड FM, रेडिओ मिर्ची, अशा प्रकारे वेगवेगळे FM त्या ठिकाणी चालू झाले. आणि ते त्या ठिकाणी काय करतात? वेगवेगळे प्रोग्राम्स करतात, जाहिरात त्या ठिकाणी दिली जाते, ऍडव्हर्टाइजमेंट, गाणी वाजवले जातात वेगवेगळ्या डिमांडवर, ऑडियन्सच्या डिमांडवर. ओके. अशा प्रकारे रेडिओ हा एक काय आहे? मास मीडिया आहे. तर त्याची पण आपण हिस्ट्री बघितली की रेडिओची सुरुवात भारतात कशी झाली. ओके. अँड व्हेअर इट हॅज रिच्ड नाव. आता या ठिकाणी बघा, डू यू नो, इन द ब्रिटिश इंडिया the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company. आता बघा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आहे, ही सुरुवातीला प्रायव्हेट कंपनी होती, तिला नंतर ब्रिटिशांनी घेतलं. पण सुरुवातीच्या काळात यावरून पहिलं इंग्लिश जे स्पीच आहे ते ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी, न्यूज बुलेटिन आहे, म्हणजे बातम्या ज्या आहेत त्या देण्यात आल्या. कधी देण्यात आल्या? त्या मुंबईवरून, मुंबई स्टेशनवरून देण्यात आल्या 23 जुलै 1927 मध्ये.
Later, the Kolkata radio station of IBC started a news bulletin in Bengali. मग या IBC ने पुन्हा कोलकातामध्ये एक रेडिओ स्टेशन सुरुवात केली की ज्याचं नाव ज्या ज्या ठिकाणी इंग्लिश मध्ये बुलेटिन न असता बंगालीमध्ये बुलेटिन बेंगॉलीमध्ये त्या ठिकाणी बुलेटिन सुरू करण्यात आलं, म्हणजेच वार्तांकन त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलं वेगवेगळ्या न्यूज. So this was all about the radio, that is the one of the mass media medium and its history. So is it clear to everyone, guys? Radio. Yes, anybody having any doubt here? Any problem? Do you have radio at your home? That old radio? आपण त्या ठिकाणी तो ट्यून करायचा एका बटनाने, फ्रिक्वेन्सी मॅच होते की नाही, मग आवाज यायचा खरखर खरखर, मग एका ठिकाणी थांबला की बरोबर त्या ठिकाणी गाण्याचा आवाज व्यवस्थित ऐकू यायचा. कोणी केलं हे? हॅव यू डन दिस ॲट युअर होम? डू यू हॅव रेडिओ की जे सेल्फ आपल्या याच्यावर चालायचे, कशावर? सेल जे आहेत आपले बॅटरीचे सपोज, त्या सेलवर ते चालायचे. येस. नाव यू हॅव FM, राईट? मोबाईल मध्ये पण तुमच्या FM आहेत की जे ऑटोमॅटिकली सर्च करतात सगळ्या गोष्टी. पूर्वीच्या काळी आमच्याकडे समजावं, आम्ही कोणाचा रेडिओ जेव्हा बघायचो किंवा असायचा तर आम्हाला ते ट्यून करायला लागायचं, फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी मॅच करायला लागायची आणि त्यानंतर आवाज यायचा, राईट? FM म्हटलं जातं त्याला आपल्याकडे. Okay, only one person replied yes, replied. Nobody else is interested, I think, in discussing all these things. Okay, so am I audible to everyone? Just confirm and revert back. Okay, Dheeraj, Yash. Okay, it means network connection is good. Okay. Now next mass media, let's see what is it. Very important and very near to your heart. तुमच्या सर्वांच्या हृदयाजवळचं टेलिव्हिजन, इन शॉर्ट टीव्ही. ओके, बघा आता. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. बघा आपण आता टेलिव्हिजनची हिस्ट्री बघूयात. तर टेलिव्हिजनचं जे भारतामध्ये पहिलं जे सेंटर आहे त्याला दिल्ली दूरदर्शन सेंटर असं म्हटलं जातं. सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे त्यावेळी भारताचे सर्वात पहिले राष्ट्रपती. तर त्यांच्या हस्ते दिल्ली दूरदर्शन सेंटरचं त्या ठिकाणी उद्घाटन करण्यात आलं. ओके, सर्वात पहिलं. दूरदर्शनचं मुंबई सेंटर began to telecast its programs on 1st May 1972. बघा, तर दूरदर्शनचं जे पहिलं मुंबईचं जे सेंटर आहे, तर या मुंबईच्या सेंटरने काय केलं, 1972 1 मे 19 म्हणजे 1 मेला सर्वांना सुट्टी असते, बरोबर? कामगार दिन आपण त्या ठिकाणी साजरा करतो महाराष्ट्रामध्ये. ओके, तर 1972 मध्ये हा प्रोग्राम टेलिकास्ट करण्यात आला दूरदर्शनचा मुंबई सेंटरवर. कलर टेलिव्हिजन वॉज इंट्रोड्युस्ड ऑन 5 ऑगस्ट 1982. म्हणजेच भारतामध्ये सगळ्यात पहिला जो कलर टीव्ही आहे तो कधी आला? तो आला 1982 मध्ये 15 ऑगस्टला, जेव्हा आपला स्वातंत्र्य दिन त्या वर्षीचा होता. In 1991, the Indian government granted permissions to private national and international channels to telecast in India. म्हणजेच काय झालं, 1991 मध्ये भारतात जेव्हा आपण काय केलं माहिती ना, 1991चं इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स केले. आपण काय केलं? आपण इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स आपण काय केलं, बाहेरच्या जगातील लोकांना आपल्या देशामध्ये बिझनेस करण्याला परमिशन दिली. ओके, पूर्वीच्या काळी सगळं गव्हर्नमेंट कंट्रोलनेच केलं जायचं, परंतु 1991 मध्ये आपण रिफॉर्म केले
आणि आपण बाहेरच्या कंपन्यांना, बाहेरच्या जगातल्या कंपन्यांना सांगितलं तुम्ही आमच्या देशात या, इन्व्हेस्टमेंट करा, आमच्या लोकांना जॉब मिळेल आणि तुमचाही नफा त्या ठिकाणी होईल. ओके, तर अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्यात आल्या. तर मग त्याच वेळी 1991 मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅनेल्स, नॅशनल तसेच इंटरनॅशनल चॅनल्स भारतामध्ये आले, कारण गव्हर्नमेंटने त्यांना परमिशन ग्रांट केली किंवा परमिशन दिली. Thus, it become possible for Indians to watch international events on television. And because of that, what happened? People started to get international news as well. Right? So guys, this is all about the television. How this television is important, mass media, and how it started in India, the history, the small history behind this that we have studied right now. So guys, do you have any problem in this section, television? Yes, Adarsh, Yash, Dhiraj, only 3 people are there, I think. Dhiraj, Adarsh, Yash, right. Any doubt? Okay, initially, you know what? TV जे होते ते सर्व ब्लॅक व्हाईट टीव्ही होते. खूप त्यावर मुंग्या यायच्या. ओके, आपण मुंग्या, आता तुम्हाला मुंग्या माहितच आहे की नाही काय माहिती. कारण आमच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही टीव्ही वगैरे बघायचो, शक्तिमान, ज्युनियर जी, अशा प्रकारचे वेगळे प्रोग्राम्स त्यावर शनिवार रविवारी आपण बघायचो, टिंबारूच्या सारखे. ओके, तर त्यावेळी ते टीव्हीवर खूप खरखर व्हायचं. ते जे अँटेना आहे ते वर जाऊन आम्ही एका डायरेक्शनला लावायचा प्रयत्न करायचो. खाली एक जण असायचा, आम्ही त्याला सांगायचो चित्र आलं का रे, आवाज येतोय का किंवा नाही, वगैरे वगैरे. नंतर सुरुवातीला फक्त दूरदर्शन चॅनल दिसायचा, पण त्यानंतर हळूहळू वेगवेगळे चॅनल सुरुवात झाली. मेट्रो नावाचा एक चॅनल होता. तर मेट्रो चॅनलवर काय व्हायचं, हिंदी वगैरे मध्ये बातम्या लागायच्या, हिंदीमध्ये मालिका लागायच्या, सिरियल्स आपण ज्याला म्हणतो, मूव्हीज लागायचे, छायागीत झालं, चित्रहार झालं. बुधवारी चित्रहार असायचं, छायागीत मे बी रविवारी 3 वाजता असायचं, शनिवार रविवारी, अशा पद्धतीने. त्यानंतर खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालिका त्यावर आपण बघितल्या, आखे टाईप. ओके, आखे सारखी मालिका असायची त्यावर. आणि ते टीव्ही खूप मोठाले पण असायचे सुरुवातीला. लाकडी त्याला दरवाजा असायचा खोलायला उघडायला. ओके, एक स्लाइड टाईप दरवाजा असायचा, खूप मोठे. नंतर हळूहळू सर्व चेंज होत गेलं, टीव्ही छोटाले झाले, अँटेनाज पण हळूहळू वेगवेगळ्या प्रकारचे जास्त पॉवरफुल प्रकारच्या गोष्टी आल्या. ओके, टीव्हीला ते स्टॅबिलायझर भेटायचे, स्टॅबिलायझर लावल्यानंतर त्याला काय म्हणतात, नॉट फॉरगेटिंग इट. सर्व काही गोष्टी, एलईडी टीव्ही, एलसीडी टीव्ही, आता तर स्मार्ट टीव्ही आले, अँड्रॉइड टीव्ही आलेत, करू शकता, टेलिकास्ट करू शकता, सगळं काही, मिरर स्क्रीन. ऑलराइट, so these were all the things that has happened in this time. Oh, my battery is also getting low, 18%. So now see, why do we need mass media? आपल्याला मास मीडियाची ऍक्च्युली गरज काय? आपण आता हे सगळं एवढं प्रपंच सगळं बघितलं, एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपण आता बघितल्या, न्यूजपेपर पाहिले, आपण मॅगझिन आणि पिरियडिकल्स पाहिले, आपण इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल जर्नलिझमचे वेगवेगळे मीडियम्स पाहिले, त्यानंतर रेडिओ पाहिलं, टेलिव्हिजन पाहिलं. सो व्हाय? सो ऑल दिस इज अ मास मीडिया. सो व्हॉट इज द पर्पज, व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह, व्हाय डू वी नीड मास मीडिया? आपल्याला गरज काय आहे ऍक्च्युली या सगळ्या गोष्टींची? सो लेट्स सी. We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. ऑल स्ट्रेटा म्हणजे समाजाच्या प्रत्येक स्तर, प्रत्येक लेव्हल पर्यंत, एकदम ग्रासरूट लेवल पासून तर अगदी हायेस्ट लेवल पर्यंत समाजात वेगळे लोक असतात. ओके, सो टू वी शुड गेट द फॅसिलिटेट, वी शुड गेट दी फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. म्हणजे सर्वांना फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशनचा सहज एक प्रकारे प्रवाह मिळावा, त्याला सुविधा मिळावी, प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती मिळावी. यासाठी मास मीडिया इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी नीड मास मीडिया फॉर दॅट पर्पज. एडिटोरियल्स, various columns and
सप्लिमेंट्स आर इसेन्शियल पार्ट्स ऑफ न्यूजपेपर्स. तर न्यूजपेपरचे महत्वाचे पार्ट्स काय आहेत? एडिटोरियल म्हणजे अग्रलेख, की ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टींवर मतं मांडली जातात, लिहिली जातात, छापली जातात, प्रिंट केली जातात, प्रकाशित केली जातात. त्या ठिकाणी व्हेरियस कॉलम्स असतात, स्तंभ म्हणजेच लिहिलं जातं काहीतरी त्या ठिकाणी. आणि सप्लिमेंट्स त्यासोबत काही पुरवण्या पण दिल्या जातात, तर त्या सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे, इसेन्शियल पार्ट ऑफ द न्यूजपेपर. रीडर्स कॅन ऑल्सो एन्श्युअर ऑफ अ प्लॅटफॉर्म टू व्हॉइस देअर ओपिनियन्स. म्हणजेच काय, तुम्ही तुमचं म्हणणं न्यूजपेपरमध्ये मांडू शकता, तुमच्या मागण्या मांडू शकता, तुमचा आवाज त्या ठिकाणी तुम्ही मांडू शकता. ओके, न्यूजपेपर तुमचं मत. न्यूजपेपर्स कॅन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉंगर. आणि न्यूजपेपरला आपण फोर्थ पिलर ऑफ द किंवा मास मीडिया जे आहे या मीडियाला आपण फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी पण असं म्हणतो, म्हणजे चौथा स्तंभ. का म्हणतो? कारण गव्हर्नमेंट काय करतंय, गव्हर्नमेंट चांगलं करतंय की नाही, समाजातील काही प्रश्न आहेत, लोकांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह होत आहेत की नाही, या सर्व गोष्टींचं जे रिपोर्टिंग आहे, या सर्व गोष्टींचं जे जर्नलिझम आहे, या गोष्टी या मीडिया करत असतं. ओके, जेथून काय चाललंय समाजामध्ये, देशात काय चाललंय, सरकारचं काय चाललंय, बेनिफिट लोकांना होतोय की नाही, सरकार कसा खर्च करत, या सर्व गोष्टी लोकांना समजतात. यामुळं मीडिया हा एक इम्पॉर्टंट स्रोत आहे किंवा इम्पॉर्टंट पिलर आहे डेमोक्रेसीचा किंवा स्ट्रॉंग डेमोक्रेसीला करत. Television is an audio visual medium. So can you tell me what do you mean by audio visual medium? Friends, am I audible? Television is an audio visual medium. Yes, I need response. Hello guys, am I audible? Okay, Adarsh, Dheeraj. So I have asked you, Dheeraj, something. You are not responding, people. Yash, Dheeraj. Okay, Adarsh is saying. Do you know what is audio visual medium? That they are saying that television is an audio visual medium. Yes, what it is, Dheeraj? Write down. Okay, Yash. Processing both the sound and visual components such as slide, tape, presentation, films, television programs, corporate conference. Okay, so you have directly searched on Google and directly pasted over here. Okay, but that's good, no problem. Audio means what? When I ask you, is my voice clear or is my audio clear? Means audio means आवाज. Okay. Visual means दृश्य. Okay. याला म्हटलं जातं दृश्य, दिसणे. It is related to seeing, visible. All right. सो बेसिकली ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम म्हणजेच की ज्या मीडियम मधून ऑडिओ आणि व्हिडिओ आपल्याला दोन्ही दिसू शकतं. सो द टेलिव्हिजन मध्ये आपण चित्रही पाहतो आणि आपण त्या ठिकाणी आवाजही ऐकू शकतो. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम. Okay, it was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspaper and the radio and show the actual visuals of an event to people. म्हणजेच काय, ह्या टीव्ही टेलिव्हिजन मुळे काय झालं, एक जो अडथळा होता, एक जे ऑब्स्टॅकल होतं, लिमिटेशन होतं, एक कशाचं लिमिटेशन होतं, रेडिओचं आणि न्यूजपेपरचं, की न्यूजपेपरवर तुम्ही फक्त प्रिंट करून देऊ शकता. यू कॅनॉट सी लाईव्ह काय चाललंय, काय घडतंय हे तुम्ही त्या ठिकाणी दाखवू शकत नाही. तुम्ही फक्त चित्र काढू शकतो किंवा फोटो काढू शकतो, ते लिहू शकतो. रेडिओवर काय करू शकता, फक्त काय चाललंय त्याची कॉमेंट्री करू शकता, दिसू शकत नाही. जसं मॅच झालं, मॅच जर क्रिकेट मॅच चालू असेल तर कॉमेंट्रेटर सांगू शकतो, परंतु कॉमेंट्रेटर त्या ठिकाणी दाखवू शकत नाही. परंतु व्हेन television comes into existence, this limitation he crossed that limitation. Okay, both the audio and visual both were accessible
to audiences. All right. Actual visuals of an event to people, it was possible to show. So is this clear, everyone? Okay, good. Nice. See here. Here we were. Okay. So far, there is no alternative, other alternative to television for watching an event as it actually happened. म्हणजेच एखादी घटना जशीच्या तशी घडली हे बघण्यासाठी टीव्ही सोडून दुसरा कोणताही स्रोत नाही किंवा सोर्स नाही. ओके, टीव्ही व्यतिरिक्त दुसरा सोर्स नाही. आजकाल मोबाईल आले, सो इट इज अनदर थिंग, बट स्टील टेलिव्हिजन इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. ऑल राईट. सो गाईज, दिस वॉज व्हाय डू वी नीड मास मीडिया. ओके, आपल्याला मास मीडियाची गरज काय, हा फार इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे ऍज अकॉर्डिंग टू एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, ऍज पर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, this is important question. Okay, wherever I have underlined this total television section, why do we mass media, critical understanding of history, sorry, information, all these are very important from the exam point of view. Okay, see here, I have just underlined it. All right, so these are very important. So just now we have seen why mass media is very important, or why do we need, actually why do we need mass media. All right, I hope guys this section is clear to all of you, that why do we need mass media. Now we are going to see the next section, that is 5.4. okay, so before that let me ask you, anybody having any doubt till now? आतापर्यंत कोणाला काही डाऊट आलाय किंवा आहे, or want to ask something extra information, anything else? Be open. Okay, okay. Now the next point is critical understanding of information received through mass media. So guys, critical understanding means what? Do you know what is critical understanding or critical examination? We have studied it, right? What is critical understanding or critical examination? Yes. Anybody? Yash, Dhiraj, Adarsh. Do you know what is critical understanding? What do you mean by critical understanding of something? Or what is critical analysis? What is critical examination? I think I'm asking you something, okay, and you guys are listening to me. Okay, you maybe you're commenting, you're writing down. ओके, क्रिटिकल म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये म्हटलं तर चिकित्सकपणे, चौकसपणे, एकदम म्हणजे एकदम जागरूक असल्यासारखं आपण एखाद्या गोष्टीची जेव्हा चौकशी करतो, एखाद्या गोष्टीचं जेव्हा आपण अनालिसिस करतो, विश्लेषण करतो, ओके, एखाद्या गोष्टीचं आपण जेव्हा समजून घेतो की ही गोष्ट अशीच का, तशीच का, कधी घडली, का घडली, हे असंच आहे का, ते काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण जे म्हणतो, ओके, हे झालं एक चिकित्सकपणे त्याचं आपण अनालिसिस, विश्लेषण करतो किंवा त्याचा स्टडी करतो, अभ्यास करतो किंवा त्यावर प्रश्न विचारतो. ओके, सो याला म्हटलं जातं क्रिटिकल, एकदम बारीक सारीक गोष्टी त्यातल्या सर्च करणं, बघणं, विचारणं, डाऊट्स घेणं त्यावर. ओके, तर आता तुम्हा सर्वांना तर मास मीडिया माहितच झाले असेल. आपण कोणकोणते मास मीडिया पाहिलेत आतापर्यंत मला सांगा तुम्ही. राईट डाऊन एव्हरीबडी, which types of mass media we have seen from the first from this lesson. What are different types of mass media? Just write down in one word.
Okay, Adarshit Singh, television and newspaper. Other, okay, these two are there. Are there anything else? Is there anything else? Okay, radio is one. Nice, very good. Television, newspaper, radio झालं. ओके. इलेक्ट्रॉनिक झालं, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल झालं म्हणजे तुमचे मोबाईल्स एक्सेट्रा झाले, लॅपटॉप काय असेल ते मोबाईल. ओके, डिजिटल. त्यानंतर मॅगझिन्स झालं, जर्नल्स अँड मॅगझिन्स. ओके. तर तुम्हाला या सर्व गोष्टींवरून, या मास मीडियावरून खूप जास्त माहिती रोज आपल्याला सर्वांना समजत असते, बरोबर. यू पीपल आर कंटिन्युअसली गेटिंग डिफरंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस टाइप्स ऑफ मास मीडिया. टीव्ही वरून वेगळं कळते, न्यूजपेपर मधून कळते, त्यावरून इन्फॉर्मेशन येते, रेडिओवर वेगळंच, FM वर तुम्ही काय ऐकताय. ओके. सो एम आय ऑडिबल गाईज, एम ऑडिबल? आवाज येतोय माझा सर्वांपर्यंत? ओके, गुड. तर यापासून आलेली प्रत्येक जी माहिती आहे, एव्हरी इन्फॉर्मेशन, तर ती खरीच असेल असं नाही. ओके. म्हणजेच यावर जी इन्फॉर्मेशन, समजा फेसबुक झालं, व्हॉट्सअप वापरता तुम्ही, टेलिग्राम वापरता तुम्ही, युट्यूब वापरता, तर या ठिकाणावरून तुम्हाला खूप वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळते. बट फॉर एव्हरी टाइम डोंट अज्युम दॅट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज करेक्ट. इट इज ऑलवेज ट्रू. Sometimes wrong things are also spread through this medium, mass medium, through newspaper, through radio, through television, through magazines, etc. Right? So, critical understanding of these things, you have to question really such a things has happened. You have to see other sources also. If on Facebook something is saying that yes, something that happened, that is happened, this is happening, this is good, this is bad, this is like this, but you should think that yes, this is he is saying, that person is saying that yes, this has happened, but really this has happened. You have to see other sources also. You have to examine it with other sources. You have to understand, you have to do critical analysis on that things, and then only you have to believe that yes, okay. If you do not like do this, जर आपण या गोष्टी नाही केल्या, जर तुम्ही या गोष्टी केल्या नाही, डायरेक्टली आलेल्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला, माहितीवर विश्वास ठेवला, तर काय होऊ शकतं? चुकीच्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. यातून चुकीच्या गोष्टी समाजापर्यंत जातात. यामुळे काय होऊ शकतं? कधी कधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या समुदायांमध्ये दंगल पण घडू शकते. ओके, बरोबर ना. या व्हॉट्सअप फॉरवर्ड कर, वेगवेगळ्या गोष्टी जर आपण व्हॉट्सअपवरून जर आपल्याला कळालं की या ठिकाणी याने अमका केलं, त्या मूर्तीची विटंबना केली, याने असं केलं तसं केलं, जर एखादा समाज त्यातून दुखावला गेला, तर त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टींचा उद्रेक होऊ शकतो, दंगे भडकू शकतात, आणि आपली जी लॉ अँड ऑर्डर आहे, कायदा सुव्यवस्था आहे, त्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, किंवा कधी कधी चुकीच्या गोष्टी समाजामध्ये पसरू शकतात, भ्रम पसरू शकतो. आता हेच घ्या ना तुम्ही लक्षात, कोरोनाची जेव्हा लस आली, कोविडची, तर व्हॉट्सअपवरून किंवा इतर गोष्टीवरून काय फिरत होतं की डोंट टेक दी व्हॅक्सिन. ओके, you will die after 2 years, you will die this anything like this. Okay, but all these things were baseless, because doctors were saying, who are the authorized or who are the authentic persons to tell these vaccines are safe or not? Doctors. But if anything is coming and writing anything on the Facebook and WhatsApp and television and telling that this is not safe, but he is not a doctor, then why should you believe? Okay, you should not believe. You should examine it. You should ask to your doctors or anything else, is this good or not? Okay, then and then only you have to believe these things. All right. So is it clear to you? So this means the critical understanding of the information that you have received or you are getting through mass media. Now see, any information received through mass media need to be reviewed critically. आपण critically review केलं पाहिजे. The news or information in the mass media may not always represent actual truth or exact truth. म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन मास मीडिया थ्रू आली, तर याचा अर्थ असा नाही की ती त्या ऍक्च्युअल कंडिशन त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगू राहिली. वी नीड इट टू स्कॅन इट केअरफुली. आपल्याला ते स्कॅन केलं पाहिजे. There is very famous event of unauthentic information
अपेअरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी. मग आता एक तुम्हाला गोष्ट सांगितलं मी, जसं तुम्हाला व्हॅक्सिनचं सांगितलं त्याचप्रमाणे जर्मनीमध्ये पण एक घटना घडली. दॅट देर इज अ व्हेरी फेमस इव्हेंट ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, म्हणजे अनधिकृत इन्फॉर्मेशन, चुकीची इन्फॉर्मेशनची जगात जर्मनीमध्ये घटना घडली होती. काय? स्टर्न, अ जर्मन वीकली मॅगझिन, हॅड परचेस्ड अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हार्ड रिटन डायरीज ऑफ एडॉल्फ हिटलर. आता सर्वांना हिटलर बद्दल माहितच असेल की जर्मनी मधला होता. आता या एडॉल्फ हिटलरने काहीतरी डायरीज लिहिल्या, काय रोजनिशा लिहिल्या डेली, हँड रिटन त्याच्या स्वतःच्या अक्षरामध्ये. ओके. तर जर्मनीमध्ये एक वीकली मॅगझिन होतं, म्हणजेच काय दर हप्त्याला ते पब्लिश व्हायचं, प्रकाशित व्हायचं लोकांमध्ये. तर त्याने काय सांगितलं, त्याचं नाव होतं स्टर्न. त्यांनी काय केलं, त्यांनी सांगितलं की आम्ही हिटलरचे जे अडॉल्फ हिटलर आहे, जो वारला म्हणजे सेकंड जे वर्ल्ड वॉर आहे त्यामध्ये त्याची महत्वाची भूमिका होती, तर त्यांचे हँड रिटन डायरीज आमच्याकडे आहे, आम्ही त्या विकत घेतलेल्या आहेत. आणि व्हॉट दे डीड, त्यांनी काय केलं, इट सोल्ड देम टू व्हेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. आणि त्यांनी त्या ज्या डायरीज आहे तर ते वेगवेगळ्या पब्लिकेशन कंपन्यांना त्या काय केल्या, पुरवल्या, त्यांना विकत घेतल्या, त्या वेगवेगळ्या समोरच्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडून विकत घेतल्या. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print. मग काय केलं, जेव्हा या डायरीज परचेस केल्या त्यानंतर त्यांनी त्याच्या ऑथेंटिसिटी चेक केली, म्हणजे ह्या अधिकृत आहेत की नाही, खऱ्या आहेत की नाही, खरंच ते हिटलरनेच लिहिल्यात की काय. ओके. However, later those diaries were proved to be forged. परंतु नंतर त्या डायरीज ह्या फॉर्ज्ड म्हणजेच नकली असल्याचं लक्षात आलं. म्हणजे या हिटलरने लिहिलेलं नव्हतं. म्हणजेच काय, तुम्हाला मास मीडियामधून तर चुकीची माहिती मिळाली की या हिटलरच्या डायरी आहेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु त्यानंतर काय आलं, ते प्रूव्ह झालं की या चुकीच्या डायरीज आहेत. ओके. It became apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. मग या मीडियामध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन कायम पब्लिश होते ती चुकीची पण असू शकते, त्यामुळे क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग किंवा केअरफुल स्कॅन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर सर्वांच्या लक्षात आलं का? हॅलो, इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? हॅलो. ओके. तर तुमच्या लक्षामध्ये एखादी अशी काही गोष्ट आहे की तुमच्या इकडे चुकीची माहिती छापून आली किंवा इंटरनेटवर आली आणि त्यामुळे खूप मोठा प्रॉब्लेम झाला, असं काही? वी हॅव एनी एक्झाम्पल? Okay, there may not be example, there may be example, but you are not aware about it. Okay, maybe. Okay, so no issue. ओके. ज्याप्रमाणे मी व्हॅक्सिनचं सांगितलं की व्हॉट्सअपवर बऱ्याचदा आलं, राईट? तुमच्या पण कधीतरी तुमचे घरचे म्हटले असतील डोंट टेक व्हॅक्सिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किंवा अशी चर्चा चालली तशी चर्चा चालली, राईट? दिस हॅज हॅपन्ड, आय नो. म्हणजेच ते चुकीची इन्फॉर्मेशन पसरवत आहे. Okay, so this is we have completed. Now last part of the lesson is mass media and professional opportunities. आता ही मास मीडियाचा आपण सगळा प्रपंच बघितला, म्हणजेच आपण सगळं बघितलं, काय काय त्याची हिस्ट्री पाहिली. ओके. त्यानंतर आपण बघितलं की त्याची गरज काय आहे आपल्याला, त्यानंतर आपण बघितलं त्याचं क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग गरजेचं काय आहे. परंतु आता एखाद्याने खूप स्टडी केला, मास मीडिया बद्दल स्टडी केला, तर त्याला पुढे अपॉर्च्युनिटीज काय आहे जॉब करण्यासाठी, प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज काय आहे कार्य करण्यासाठी त्याला. ओके. व्यावसायिक संधी काय आहेत, प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे पुढे. नाव सी, न्यूजपेपर हॅव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोव्हाइडिंग फ्रेश न्यूज टू इट्स रीडर्स. आपल्याला माहित आहे न्यूजपेपरचे काय असतात, वाचक म्हणजे वाचणारे. तर या न्यूजपेपरचं काम काय आहे की त्याच्या वाचकांना, की ज्यांना डेली सवय आहे न्यूजपेपर वाचण्याची, तर त्यांना डेली नवीन फ्रेश इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं.
ओके. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बॅकग्राऊंड ऑफ अन इव्हेंट इन द न्यूज. म्हणजेच काय, एखादी घटना या ठिकाणी घडली, एखाद्या ठिकाणी जर घडली किंवा झाली, तर त्याचं एक प्रकारे बॅकग्राऊंड काय आहे हे पण सांगणं त्या वाचकाला, त्यात लिहिणं न्यूजपेपरमध्ये गरजेचं आहे. ओके. म्हणजेच काय, एखाद्या ठिकाणी जर आपले प्राईम मिनिस्टर आहे त्यांनी व्हिजिट केली, ही एक न्यूज आहे, परंतु त्यामागचं बॅकग्राऊंड काय आहे, ते प्लेस काय आहे, त्या प्लेसची हिस्ट्री काय आहे. ओके. तर हे सगळ्या गोष्टी माहीत असणं इम्पॉर्टंट आहे. त्याची हिस्टॉरिकल नॉलेज, त्या प्लेसचं, त्या व्हिजिटचं, त्या गोष्टी सगळ्या माहीत पाहिजे. ओके. म्हणजेच इट इज नेसेसरी टू अनफोल्ड, म्हणजे उघड करणं बॅकग्राऊंड ऑफ अन इव्हेंट, एखाद्या घटनेचं, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द न्यूज. वेन देर इज अ न्यूज, तर ते वाचकाला ते पण वाचण्यास मिळालं पाहिजे, रीडरला. ऍट सच टाइम्स, मग अशा वेळी काय, न्यूजपेपर्स हॅव टू रिसॉर्ट टू अ हिस्ट्री. मग अशा वेळी काय करा, जर हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड जर लोकांना सांगायचं असेल, तर न्यूजपेपरमध्ये जे काम करतात, की जे ह्या न्यूजवर वर्क करत आहे, तर त्यांना त्याचं बॅकग्राऊंड माहित असणं गरजेचं आहे, हिस्टॉरिकल नॉलेज असणं गरजेचं आहे. ओके. म्हणजेच जर आपल्या प्राईम मिनिस्टरने जर वेरूळ अजिंठ्याच्या ज्या टेम्पल्स आहे किंवा लेण्या आहेत, केव्ज आहे, त्या ठिकाणी जर व्हिजिट जर दिली, तर त्या त्या न्यूजपेपरमध्ये त्याचं बातमी तर येईल की प्राईम मिनिस्टर व्हिजिटेड दॅट प्लेस, बट along with that there should be some background to unfold. Sorry. Right. So newspapers must have the knowledge of the history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. म्हणजेच काय, पास्ट म्हणजेच हिस्ट्री थोडक्यात आपली आहे. म्हणजे एखादा ठिकाणी काहीतरी बॉम्बस्फोट झाला, फॉर एक्झाम्पल इन दिल्ली, फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ मुंबई. ओके. लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ मुंबई. सो इन मुंबई in 2008 that terrorist attack happened, right? Kasab was captured, arrested, and he hanged to the death. Okay. So if someone is reporting on that, then that reporter must have the knowledge that this has happened to Mumbai, but in the past also in Mumbai bombspots had happened. So you must have that historical knowledge, past knowledge of that particular event that currently also happening, and it has happened in past also. Okay. So reporters try to compare it with parallel event that happened in the past. The past event may be printed in a separate frame. मग या पास्ट जे आहे, एके ठिकाणी सध्याची न्यूज देतील आणि त्याच्या शेजारी देतील की 1993 मध्ये पण मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाला, 2001 मध्ये पण समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्या पार्लिमेंटवर अटॅक झाला, अशा प्रकारच्या न्यूज त्या ठिकाणी दिलेल्या जाऊ शकतात. ओके. Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insights about that current news. म्हणजे जेव्हा न्यूजपेपरमध्ये अशा प्रकारची माहिती दिली जाते की शेजारी जुनी काही घटना घडली असेल तर तिची पण आणि करंट इव्हेंटची, सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, reader get the different insight, better insight. He gets good knowledge about that currently this has happened and already this is happening and already something has happened before today also. Okay. And for this purpose, what is important? For this purpose, whoever is working in the newspaper, who is working on this news, he must have the historical knowledge of that particular event, right? So here the opportunity comes for the students, for the people who has good historical knowledge and background. Okay. So here you can work in the newspapers, writing, printing, etc., right? न्यूजपेपर्स प्रिंट कॉलम अबाउट हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन. ओके. न्यूजपेपर मध्ये काय काय असतं, करंट न्यूज तर असतात पण हिस्टॉरिकल नॉलेज पण असतं, कॉलम असतात. appearing under heading such as 50 years ago or 100 years ago, etc. म्हणजे तुम्ही न्यूजपेपर जर कधी वाचला असेल तर त्या ठिकाणी काय लिहिलेलं असतं, एखाद्या न्यूजचं हेडिंग असतं 50 वर्षापूर्वी या ठिकाणी, मग खाली माहिती देणार की 50 वर्षापूर्वी या ठिकाणी असं असं झालं, त्या ठिकाणी तसं तसं झालं, हे झालं. ओके. किंवा 30 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी. ओके. अशा प्रकारे हेडिंग दिलं जातं आणि त्या ठिकाणी काय माहिती दिली जाते, सच त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर गोष्टीची माहिती दिली. म्हणजेच बघा, आता 2021 मध्ये काय झालं, 2021 मध्ये आपल्याला 75 वर्षे स्वातंत्र्य मिळून झाले. मग न्यूजपेपर मध्ये कॉलम काय येईल, 75 वर्षापूर्वी, मग खाली येईल
आजपासून 75 वर्षापूर्वी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ओके. पण मग ह्या सगळ्या गोष्टी माहित असण्यासाठी काय गरजेचं आहे? हे कॉलम, सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स ऑर रिटन हिस्ट्री. मग हे जे डॉक्युमेंट्स आहे हे कशावर अवलंबून आहे, किंवा त्या न्यूजपेपर प्रिंट करायचे म्हटल्यानंतर ते हिस्टॉरिकल रिडिंग गरजेचं आहे, हिस्टॉरिकल रायटिंगवर डिपेंड आहे, ते आपण ते वाचलं पाहिजे. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. So guys, am I audible? Okay. So are you getting my point? What I'm trying to say, or what this chapter in the last is trying to say? What is trying to explain you? That how your historical knowledge will be helpful for you to get professional opportunities. For example, you are taking the example of newspapers. How newspaper is for a newspaper history is important. Okay. So it provides the historical information of economy. आपली इकॉनॉमी हिस्टॉरिकली कशी होती याची बी मे बी कॉलम असतात, माहिती असते. आपली सोशल सिस्टीम कशी होती, पॉलिटिकल सिस्टीम कशी होती, या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या जातात. किंवा एखाद्या व्यक्तीवर पण डॉक्युमेंटरी जेव्हा त्या ठिकाणी बनवली जाते, समजा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ते आपली समजा पॉलिटिकल करिअर मधली चांगली व्यक्ती असेल तर तिच्याविषयी तिची सुरुवात कशी झाली, मग आमदार खासदार किंवा इतर काही गोष्टी कशा झाल्या, या सर्व प्रकारचं नॉलेज त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं जातं. याकरता आपल्याला हिस्ट्री माहित असणं गरजेचं असतं. So friends, now I think some part is remaining and I don't think it will be completed in today's lecture. So I hope we should conclude today's lecture over here only. Right guys? Okay. तो अभी हम क्या करेंगे, आता आपण काय करूयात, वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर ओव्हर हिअर. आय वॉज गोइंग टू कंडक्ट बट जवळपास 9 वाजत आलेत आणि मी 2 तासापासून लेक्चर घेतोय. 7 ते 8, 8 ते 9 पण लेक्चर घेतोय. अँड माय बॅटरी इज ऑल्सो व्हेरी रिमेनिंग व्हेरी लेस. तर आय होप टुडेज लेक्चर वॉज गुड इनफ टू गेट यू नॉलेज. तर लेक्चर कसं होतं आजचं? डिड यू अंडरस्टँड एनिथिंग? डिड यू गेट एनिथिंग न्यू नॉलेज एक्सेट्रा? Okay, Yash, anybody else who did not understand? Yash, who is Dheeraj and Adarsh? Am I audible, friends? Okay, okay. So we will stop today here and good night. Take care. So you can leave the class now. Thank you everyone for listening.